संसद के सरदरुत इजलास का अज 7वां दिन। केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री ने कहा है कि किसानों की आमदन वधाउण लई वख-वख स्कीमां तहत दी जा रही है ट्रेनिंग। पंजाब विच हथियारबंद बलों विच भर्ती होण दीआं चाहवान सूबे दीआं लड़कियां लई सूबा सरकार वल्लों कपूरथला विच बनाया जावेगा सी पाइट कैंप। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ युवा ਤੇ खेड मंत्री ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का किया रस्मी उद्घाटन। कहा है कि विकसित भारत की कल्पना पैरा एथलीटा बिना नहीं हुंदी पूरी। नमस्कार, चंडीगढ़ तो खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है जगजीत कौर ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के सरदरुत इजलास का अज 7वां दिन है। लोक सभा विच वख-वख मुद्दों बारे सांसदां वल्लों पूछे गए सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों वल्लों दिते जा रहे हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान कल्याण राज मंत्री शोभा कंदरलाजे ने ड्रोन बारे पूछे गए एक सवाल का जवाब दिंदियां दस्सिया कि देश विच विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है अते इस तहत ड्रोन बारे भी जानकारी दी जा रही है। इस तो इलावा उन्होंने दस्सिया कि किसानों की आमदन नूं वधाउण लई वख-वख स्कीमां तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि तकरीबन 4 करोड़ 41 लाख किसानों नूं वख-वख विभागां तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लोक सभा विच एक सवाल का जवाब दिंदियां केंद्रीय सहकारिता राज मंत्री BL वर्मा ने दस्सिया कि 63,000 कार्यशील प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियां नूं छेती कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी क्रेडिट ढांचे तहत जमीनी पद्धर ते काम करने वालियां प्राथमिक खेती क्रेडिट सोसाइटियां नूं आधुनिक बनाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश विच कुल 98,000 कार्यशील PACS विचों 63,000 ने छेती कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसलिए 2,516 करोड़ रुपए का बजट प्रवान कर दिता गया है। पंजाब विच हथियारबंद बलों विच भर्ती होण दीआं चाहवान सूबे दीआं लड़कियां लई सूबा सरकार वल्लों कपूरथला विच सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड इंपलॉयमेंट ऑफ यूथ पंजाब यानी सी पॉइंट कैंप बनाया जाएगा। सूबे दे रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास अते सिखलाई मंत्री अमन अरोड़ा की प्रधानगी हेठ सी पॉइंट दे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 33वीं मीटिंग विच यह फैसला लिया गया अते इस कैंप नूं सिर्फ महिला स्टाफ वल्लों ही चलाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि कपूरथला जिले विच थे कांजला विच स्थित मौजूदा सी पॉइंट कैंप नूं लड़कियां दे कैंप विच तब्दील किया जाएगा अते उन्हां नूं हथियारबंद बलां केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां अते पंजाब पुलिस विच भर्ती होण लई सिखलाई दित्ती जाएगी। जिक्रयोग है कि इस तो पहला इस कैंप विच सिर्फ मुंडियां नूं ही सिखलाई दित्ती जांदी सी। उन्हां दस्सिया कि सी पॉइंट वल्लों नौजवानां नूं SSB लई भी सिखलाई दित्ती जाएगी। उन्हां कहा कि नौजवानां लई सिक्योरिटी ਅਤੇ फायर फाइटिंग की सिखलाई शुरू करने तो इलावा आर्मड सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया है ਅਤੇ सूबे के सी पॉइंट कैंपों में नौजवानों लिए ड्राइविंग सिखलाई JCB ਅਤੇ ड्रोन नूं ऑपरेट करने की सिखलाई भी शुरू की जाएगी। पंजाब के जल स्रोत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB के अधिकारियों नाल मीटिंग दौरान डैमां ते चल रहे प्रोजैक्टां भविख दीआं योजनावां अते पानी भंडारण बारे समीक्षा की है। चंडीगढ़ विच होई इस मीटिंग विच कैबिनेट मंत्री नूं अधिकारियों ने अदारे वल्लों बुनियादी ढांचे संबंधी कीते बंदोबस्त जल रैगूलेटरी उपावां अते भाईवाल सूबियां दरमियान शेयरां दी वंड बारे जानकारी दित्ती। कैबिनेट मंत्री ने समूह अधिकारियों नूं संभावी हड़ां तो पहलां सरगर्मी नाल एहतियात कदम चुकण लई भी आख्या है। उन्हां खास तौर ते BBMB के अधिकारियों नूं डैमां तो पानी छड्डण बारे समय सिर अपडेट मुहैया कराउण दे निर्देश दित्ते तां जो सरकार अते किसानां वल्लों प्रभावशाली ढंग नाल रोकथाम उपाਅ यकीनी बनाए जा सकण। उन्हां कहा कि छेती ही डैमां दा मौके ते जाके वो जायजा लैणगे। इस बार सूबा सरकार ने किसानां दी मंग अनुसार नहरी पानी मुहैया कराया है जो सूबे विच पहली बार होया है। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि पिछले साल के मुकाबले नहरी पानी की वरतों विच लगभग 38% वाधा दर्ज किया गया है अते इस साल सिंचाई लई नहरी पानी की वरतों विच होर वाधा किया जाएगा।
ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 71 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਾਵ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਹੂਵਾਲਾ, ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਢਾਣੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂੜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਹਰਾ ਅਤੇ ਨਾਥੂਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 302 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 34 ਵਪਾਰਕ FIR ਸਮੇਤ 221 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ, 10 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਸ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ 20,72,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ IGP ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 3 ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 52 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 165 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 22 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 FIR, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 12, ਮੋਗਾ 'ਚ 12 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ POs ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1186 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੌਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ लगाई है। हम लगातार किसानों से खरीद कर रहे हैं और इसको जारी रखेंगे। अभी हमें सरकारी बफर के लिए 2 लाख टन प्याज और खरीदने की आवश्यकता है। खरीफ की बुआई में जो देरी हुई थी उस वजह से जो सप्लाईज हैं अब देरी से उपलब्ध होना शुरू होंगी और ये रबी तक मार्च तक कंटिन्यू करेंगी। तो प्याज में कोई चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम नाल प्याज दीयां कीमतां घट होणगीआं अते पिछले महीने विच प्याज की उपभोगता खुदरा कीमत विच 4.3% गिरावट आई है। केंद्रीय युवा ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवीं दिल्ली विच खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कल रस्मी उद्घाटन किया। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 32 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਨਾ ਖੇਡ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Creating more development in the Para-Olympic sports remains our foremost agenda. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Khelo India scheme has remained a game changer for Indian sports. The Khelo India Games have played a pivotal role in the scheme. I wish all the participants of the Khelo India Para Games all the very best. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪੈਰਾ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 1666 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CST ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।